अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेधे अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतिस्तुनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानः आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाविरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मुद्ध भूतं सरश्च मादापयवड्डनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् विख्यातो यति सार्वभौम जलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयास्सु विदिता श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं गुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दकुरादिभौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यो सगत्कृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिवान् तिरुवरुण्माल् शेनमुदलि षडगोपन्नाथमुनिं चीरुय्यकुण्डार्मणक्कार् नम्बिषण्णामाळवन्धार् कुरुमालाधरर् कुरुहै पिरार् कन्बामितिराशर् கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இரு கண்ணர் கண்படியனம் பிள்ளை இவரீடு அளித்தற்கு ஏந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியூன்ய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சாஸ்திரஜாகோபனிஷத்சாமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம் திருவழுதினாடென்னும் தென் குருகோர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமரள் அந்தாதி செய்தான் அடியனே எப்பொழுதும் இந்தியாய நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகோர் பேணம் இனத்தார எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என்று ஷடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜ மனிதன் வாய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றே ஆய்ந்த பெரோர் ஸ்ரீராம் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரிநிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியலும் உள்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருஹயர்கோன் யாழினி வேதத்தியல் மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಪುಟ 137 ಎರಡನೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ 9ಾಂ ಪಾಠ, ಎರಡನೇ ದಶಕ, 4ನೇ ಪತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 8ನೇ ತಿರುಮಳಿ ಆಯ್ತು, 9ನೇದು 9ாம் பாட்டு. இவள் பட்டன என் கைக்கு என் பட்டாள் என்ன படுவதெல்லாம் பட்டாளாகில் ಇವಳಿನಿ ಏನ್ ಪಡುವಾಳ್ ಎನ್ಗಿರಾಳ್. ಇವಳು ಅನುಭವಿಸಿದಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇವಳು ಏನನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವಳು ಪಾಡು ಪಡುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಏನಂತಾನೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತಾಳೆ. பட்டபோது எழுபோது அறியாள் விரமிட்டலர் தன் துளாய் என்னும் சுடர் வட்டவாய் நுதிநேமியே நுமதிட்டம் என்கொல் இவ்வேளைக்கே. 9ನೇ ಪಾಶುರ. ಶುಡರ್ ಜ್ವಾಲೆಗಳುಳ್ಳ ವಟ್ಟಂವಾಯ್ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾದ ವಾಯಿಯನ್ನ ನುದಿ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯುಳ್ಳಂತಹ ನೇಮಿಯಾರ್ ಚಕ್ರವನ್ನ ಧರಿಸುವವರೇ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಪಟ್ಟಬೋದು, ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮನ ಕಾಲವನ್ನು ಎಳಬೋದು, ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಕಾಲವನ್ನು ಅರಿಯಾಳ್. ಬೆಳಗ್ಗೆನೋ ರಾತ್ರಿನೋ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸದಾ ಅವನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ. ವಿರೈಮಟ್ಟಲರ್ ಪರಿಮಳವು ಜೇನು ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಣ್ತುಳಾ ಎನ್ನು ಶೀತಳವಾದ ತುಳಸಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇವ್ವೇಳೈಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಚಪಲಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏಳೈಕ್ಕೆ ನುಮದು ಇಟ್ಟಂ ಎನ್ಕೋ, ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பட்டபோது எழுபோதறியாள் உதித்ததும் அஸ்தமித்ததும் அறிஹெரில் இவள் அறிவதும் ஏதேனும் உண்டோ என்னில் விரை இத்தியாதி. விரை இதொரு பரிமளமே, மட்டு இதொரு தேனே, அலர் இதொரு பூவே, தன் இதொரு களிர்த்தியே என்று திருத்துழாய் விஷயமாக ஒரு கோடியை சொல்லும்
உம்முடைய பேரும் தாரும் ஒளியு அறியாள் என்கிறாள் என்றவாறே நம்மை ஆசைப்பட்டு இப்படி படப்பெத்தோமே என்று அலபிய லாபத்தாலே கையில் திருவாளியை விதிர்த்தான். சுடர்வட்டவாய் நேதி நுதினேமியிர் சுடரையும் வட்டமான வாயையும் கூர்மையையும் உடைய திருவாளியோ கையிலே உடையினார். திருவாளியை கையிலே உடையினார் உடையீர். இப்போது சுடர்வட்டவாய் நுதி என்கிற விசேஷனம் என்னில் பெண் பிள்ளையை காட்டில் திருத்தாயார் கையும் திருவாளியும் ஆன அழகுக்கு ஈடுபட்டு விசேஷங்கள் இட்டனுபவிக்கிறாள். ஆஸ்திதானாஸ்தித விபாகமர உமக்களிக்கைக்கு பரிகரம் ஒன்னேயோ அழிப்படை அந்தணனை ஆழிப்படை அந்தணனை மறவியை இன்னி மனத்து வைப்பாரே என்றிரே. இவர் தம்முடைய வார்த்தையும் கையும் திருவாளியுமான வளகை கண்டால் நெஞ்செளியும் அவர்களிரே. நுமதிட்ட மென்கோல் ராவண ஹிரண்யாதிகளைப் போல முடுக்கி நினைக்கிறீரோ. நித்திய சூரியர்களைப் போல கையும் திருவாளியும் ஆன அழகை அனுபவிக்கிறீரோ. தன்னையும் மறந்து உம்மையும் மறந்து சம்சாரிகளைப் போல உண்டு உடுத்து திரியை வைக்கிறீரோ. இவள் பேற்றில் நீர் நினைத்துக்கிறது என்ன. இவ்வேளைக்கை அத்தியந்த சபலையான இவள் விஷயத்தில் ನೀರ್ ನಿನೈತಿರುಕ್ಕಿರದು ಎನ್ನ. ಇದಿಷ್ಟು 9ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಪಟ್ಟಪೋದ್ ಹೇಳುವರಿಯಾಳ್ ಸೂರ್ಯನು ಉದಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅಸ್ತಮಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ. ಯಾವಾಗ ಬೆಳಗಾಯ್ತೋ ಯಾವಾಗ ಕತ್ತಾಯ್ತೋ, ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಏನು ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಳು ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಉಂಟೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿರೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ವಿರೆ ಇದೊಂದು ಎಂಥ ಪರಿಮಳವೇ. ಮಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಅದ್ವಿತೀಯ ಮದುವೆ. ಅಲರ್ ಇದೊಂದು ಹೂವೆ. ತಣ್ ಇದೊಂದು ಶೈತ್ಯವೇ ಎಂದು ದಿವ್ಯ ತುಳಸಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ 1 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಉಮ್ಮುಡಿಯ ಪೇರುಂ ತಾರುಂ ಒಳಿಯ ಅಂದಂತೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ತಿಳಿಯೋಳು. ಅವಳು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಅಂತಾನೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಸೆಪಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಆಗುವಂತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲಭ್ಯ ಲಾಭದಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ರವನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದ. ಶುಡರ್ವಟ್ಟವಾಯಿ ನುದಿನೇಮಿಯಿರ್ ತೇಜಸ್ಸನ್ನ, ವೃತ್ತಾಕಾರವಾದ ಬಾಯನ್ನ, ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳಂತ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ರವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವನೇ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಮುಖ ಸೌಂದರ್ಯ. ಕೈನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಶುಡರ್ವಟ್ಟವಾಯಿ ನುದಿ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಳ ತಾಯಿಯು ಅವನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ರ ಇರುವ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳೆ. ಆಶ್ರಿತರು ಅನಾಶ್ರಿತರು ಎಂಬ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಾಶಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಕಾರ ಒಂದೇನೋ, ಎಲ್ರಿಗೂ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ತಿರುವಂತರ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಗೆ ಆ ರೀತಿನೋ. ಆಳಿಪಡೈ ಅಂದಣನೈ ಮರವಿಯೈ ಇನ್ನಿ ಮನತ್ತು ವೈಪಾರೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ಇವರ ಮಾತು ಸಹ ಇರುವುದು. ಆಳಿಪಡೈ ಅಂದಣನೈ, ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ಪೂರ್ಣವಾದ ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದ ಚಕ್ರ ಇರುವುದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡದ್ದೇ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವರಷ್ಟೇ. ನುಮದ್ ಇಟ್ಟಂ ಎನ್ಗೊಲ್, ರಾವಣ ಹಿರಣ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ತೀರಿಸಲು ನೀವು ನೆನೆಸ್ತಿರೋ. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಏನೋ, ಇವಳಿಗೇನೆ ವಿರಹದ ವೇದನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತಾನೋ. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೋ ಹಾಗೆ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಇರುವ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸದೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ. ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ, ಭಗವಂತನ ಸದಾ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಳು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಏನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ. ಅನ್ನನ್ನೂ ಮರೆತು ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಮರೆತು ಸಂಸಾರಿಗಳಂತೆ ಉಂಡು ಬಿಟ್ಟು ತಿರಿಯುವಂತೆ ಇಡ್ತೀರೋ. ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ. ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ, ಬಂಧುಗಳು ಅವರು ಇವರು, ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು, ಸೌಭರಿ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಇಟ್ಟಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ತನ್ಮಯತೆ.
ಇವಳ ಲಾಭದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನೆದಿರೋದೇನು? ವೇಳೈಕೆ ಏಳೈ, ಅತ್ಯಂತ ಚಪಲ ಇವಳು, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವಳು, ಮುಗ್ಧಳು. ಅವಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನೆದಿರೋದೇನು? ಇವಳ್ಯನ್ ಚಿಂದಿತ್ತಾಯೇ, ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ತಿರುಮಂಗ ಆಳ್ವಾರು, ಅವರ ಮನಸ್ಸೇ ಅವರ ಮಗಳು, ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ತಾಯಿಗೆ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ತಾನೆ. ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಈಗ ಯಾರನ್ನೋ ಮೋಹಿಸಿ ಅವರಲ್ಲೇ ತಲ್ಲಿಂದಾಗಿದ್ದು, ಇವರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ಲೋ ನೋಡೋ ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಳೆನೇ ನಿಲ್ಲೋಲ್ಲ. ಏನಿದು ಹುಚ್ಚ ಬೆಪ್ಪ, ಏನು ಇದು? ಬರೀ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಏನಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಮಾನುಜನ್ ಧ್ಯಾನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಅಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜ ಯುಗ್ಮ ರುಕ್ಮಂ ವ್ಯಾಮೋಹತಃ. ಎಂತಹ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಂದ್ರೆ ತರಾಣಿ ತೃಣಾಯಿಮೇನೆ, ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತೃಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾರೆ. 10ാം പാട്ട്. இவள் நோக்கொன்னும் ஒளிய அல்லாததெல்லாம் ஒளிந்தாள், இந்நோக்கொன்னையும் ನೋಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳೀರ್ என்கிறாள். ಇವಳ ಕಣ್ಣೋಟ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತು ಮಿಕ್ಕದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ಲು, ಈ ಕಣ್ಣೋಟ ಒಂದು ನಾಶವಾಗದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತಾಳೆ. ಕಣ್ಣೋಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವರು ಶರೀರ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವಳು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗದೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ஏழை பேதை இராப்பகல் தனக்கேழில் ஒன் கண்ணநீர் கொண்டாள், கிளர் வாழ்வை வேவ இளங்கசத்தீர், இவள் மாலை நோக்கு ஒன்னும் வாட்டேன் மினே. ಕಿಳರ್ ಅತಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಮಹಿಂಸಕವಾದಂತ ವಾಳ್ವೈ ರಾವಣನ ಐಶ್ವರ್ಯ, ವೇವ ಬೆಂದು ಹೋಗಿ ನಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ, ಇಲಂಗೈ ಲಂಕಾಪುರಿಯನ್ನ ಶೆತ್ತೀರ್ ನಾಶ ಮಾಡಿದವ್ರೆ. ಏಳೈ ಪೇದೆ ಚಪಲೆಯೋ ದೀನೆಯೂ ಆದಂತ ಇವಳು ಇರಾಪಹಲ್ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ತನ್ನ ಕೇಳ್ ಅಸದೃಶವಾದಂತ ಒಣ್ ಕಣ್ ರಮ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಕೊಂಡಾಳ್, ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳ ಮಾಳೆ ನೋಕ್ಕುಮನ್ನು, ಉಲ್ಲೇಖರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ, ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಇರುವಂತ ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣು ಅವಳದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದನ್ನಾದ್ರೂ ವಾಟೇನ್ವಿನ್ ಬಾಡದಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವರು ಆಳ್ವಾರು, ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿ ಈ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು, ಇವ್ರುಗಳಿಗೇನು ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ, ಕೈ ಮೂಳೆ ಚಕ್ರ, ಎದೆ ಮೂಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸೋ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸು, ಆ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ದೇಹ ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿ. ಹಾಗೆ ಇವಳು ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅವನನ್ನೇ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇವಳು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಅದು ಬಾಡದಂತೆ ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಈಡು ஏழை கிடையாது என்ற பிரமாண பிரசித்திமானத்திலே கிடைக்கும் அதில் பண்ணும் சாப்பல்லத்தை பண்ணுகை, பேதை கிடையாது என்றறிந்தும் ஈடும் பருவம் அல்ல, நான் ஹிதம் சொன்னாலும் கேளாத பருவம், இராப்பகல் தன் கீழிலொன் கண்ண நீர் கொண்டாள், ஆனந்தாஷ்டுவுக்கு தகுதியாய் கேள்வன்னு ஒப்பாய் இல் என்று இல்லாமையால் ஒப்பின்றிக்கே இருப்பதாய் ஒன் கண்ண நீரில்லா விடிலும் கண்ணார்க்கு அலத்தி வலிக்க வேண்டும்படியான கண், சர்வகாலமும் அஷ்டுபூர்ணமாயித்து
தாமரையிலே முத்துப்பட்டா போலே இக்கண்ணும் கண்ணரீரும் ஆயுரிக்கிற இருப்பை காட்டில் எரித்த நிலாவாக்குவதே இவ்விருவப்புக்கு கிருஷி பண்ணி பலவேளையிலே இழப்பதே பொன்னும் முத்தும் விளையும் படியிலே கிருஷி பண்ணித்து இப்போது இவள் இளவு கண்ணியே அவன் இளவு காய்த்தி இவள் கரைகிறது கிளர் இத்தியாதி நடுவே கண்ணீர் விழவிடும் இத்தனையோ விரோதிகன திருக்கையென்ன ராவணனிலும் வலிதோ இவளுடைய விரோதி வர்க்கம் உதீர்ணஸ்ய ராவணஸ்ய என்கிறபடிய தாயும் தமப்பனும் சேர இருக்கப் பெறாத ஐஸ்வர்யமிரே கிளர்ந்த ஐஸ்வர்யமானது வேம்படி லங்கையை நிரசித்தீர் ஒன்னை அழிக்க நினைத்தால் முதல் கிடவாமே அழிக்கும் அவராயிருப்பானின்னீர் இவள் மாலை நோக்கொன்னும் வாட்டென்மினே இவளுடைய முக்தமான நோக்கொன்னும் கிடக்கும்படி காரியம் பார்க்க வேணும். ಇದು 10ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. மாலை என்னும் இளாமை நோக்கொன்னும் வாட்டென்மினோ இவள் தானே முடிந்து போகிறாள், நாங்கள் தானே இழக்கிறோம். ಜೀವಿಕವಿರುಕ್ಕೆರ ನೀರ್ ವೇಣುಮಾಯಿಲ್ ಉಮ್ಮುடைய ಜೀವನத்தை ನೋಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳ ಪಾರುಂ ಅಂತಂದ್ರು. ಕನ್ನಡ ಅವತರಿಕೆ ಏಳೈ ಸಿಗಲಾರದು ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಚಾಪಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಯಾವತ್ ಸಿಗಲ್ವೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಬಾಲಿಶಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ಬಯಸೋದು, ಈಗ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಏಣಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂಗೆ ಯಾವತ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ವೋ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಚಾಪಲ್ಯ. ಪೇದೈ ಸಿಗಲಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಹಿಂತಿರುಗುವಂತ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿತವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳದಿರುವಂತ ಪರ್ವ. ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕೆಲವು ಟೀನೇಜರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹದಿಹರೆಯದ ಹಸುಗೂಸುಗಳು. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಯಸ್ಸು. ಟೀನೇಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ? 12 ಆದ್ಮೇಲೆ 13, 14, 15, 18, 19 ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಸೊ 13ನೇ 19 ಅದು ಟೀನೇಜು. ಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೋ, ಇಲ್ಲ ತಮಗ್ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೋ, ಅನುಭವ ಇದೆಯೋ, ಅದು ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇವಳದು ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಈ ವಿವೇಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತಮಗೆ ಇದು ಅನ್ನೋಂಗೆ. ಹಿತವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳದಿರುವಂತ ಪರ್ವ. ಇರಾಪಹಲ್ ತನ್ ಕೇಳಿಲೊಣ್ ಕಣ್ಣ ನೀರ್ಕೊಂಡಾಳ್ ಆನಂದಾಷ್ಟುಗೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ಇರುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸದೃಶವಾದದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ, ಸದೃಶವಾದದ್ದೊಂದು ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ. ಒಣ್ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕಂಡವರು ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕಾದಂತೆ ಇರುವಂತ ಕಣ್ಣು, ಸುಂದರವಾದಂತ ಕಣ್ಣು. ತಮ್ಮಂತಾವೇ ಹಿಂಗ್ ಹೊಗಳ್ಕೋಬೋದಾ? ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ. ಆ ನಾಯಕಿ, ಅವಳ ಮಗಳು, ಅದೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ವಕಾಲವೂ ಅದು ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣವಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ. ತಾವರೆಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳು ತೋರುವಂತೆ ಈ ಕಣ್ಣೀರು ಸೇರಿ ಆಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ಬೆಳೆದಿಂಗಳಂತೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿಸೋದುಂಟೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿಂಗಳಿದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ? ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿಂಗಳಿದ್ರೆ ನಡೆದಾಡೋರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ, ಏನ್ ಕಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತು. ನಾಯಿಯ ಮೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿದ್ದಂತೆ ಅಂತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯಾರಿಗಾರು ಕುಡಿಯೋಕಾಗುತ್ತಾ? ನಾಯಿ ಮರಿ ಉಪಯೋಗ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೀಗಿದ್ದಂತೆ ಅಂತ, ಅದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಸತ್ಪಾತ್ರ ದಾನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರೋದಷ್ಟೇ. ಒಬ್ಬರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಒಂದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ? ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಳ ಕಣ್ಣು ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಬರಬೇಕಾದ್ದು. ಅದು ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ಣವಾಯ್ತು.
ಅದೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವರೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳು ತೋರುವಂತೆ. ತಾವರೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಂಜು ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹನಿ ಹನಿ ಹಾಕಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಮುತ್ತುಗಳಂತೆ. ಆ ಎಲೆ ನೆತ್ಬಿಡಿ ತಾನಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಈ ತಾವರೆಯ ವೃತ್ತಾಂತ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಪಮೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪದ್ಮಪತ್ರ ಮಿವಾಂಬಸಾಮ್ ಅಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೊತ್ತು ಹೊರದ ಒಲ್ ಅಂಟದಂತೆ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಭಾವೋದ್ವೇಗದಿಂದ ನಂದು ನಾ ಮೋಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಬರೀ ಕೆಸರೇನೆ, ಬರೀ ದುಃಖನೇ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಪೂರಾ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾರ, ಅದೇನೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ವೋ? ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನಿನಗೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನಾನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಏನೋ ತನ್ನ ಸುಖವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೊರೆ ಆಗಿದೆ. ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕೆಲ್ಲ, ನೀವೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿರಬಾರ್ದೆ, ಹೊಕ್ಕಂತ ಕೆಮ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋರು ಯಾರು? ಮಗಳು ಸೊಸೆ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇವ್ರುಗಳೇನೆ, ಇವರು ಅವ್ರು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇವ್ರದವ್ರೇ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಸೊಸೆಯವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ತನ್ನವರೇ ಆದವರಿಂದಾನೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ ಇಂಗಿತ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಪರಿವಾರ, ಹಂಗಿಸುವ ಛಲವುಳ್ಳ ಸತಿ ಪುತ್ರ ಸಖರು. ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೊತೆನವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೋ, ನೋಡಿ ನನ್ ಮಗ ಹಿಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಮೊಮ್ಮಗ ಹಿಂಗಂದ. ಬಂಗಾರದ ಚುಚ್ಚೆ ಸಿಂಗರದ ಬೊಟ್ಟು ಎನ್ನುವಂತ ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿಯ ಜನರು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ ಅಂತ ಬಯಸೋಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರು. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಜವಾಗ್ಲು ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದಾರ ಅಂತ? ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳದಂತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾರ? ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ? ಅವರವರು ಬಾಳ್ ಅವರವರಿಗೆ. ನಿಮ್ ಮಗನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೇ ಇರ್ಬೋದು. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ದೊಡ್ಡವಳಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗೇ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಳು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವಳೇನೋ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ತಂದ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಾತಾನೋ ಅಜ್ಜಿನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತ? ಅವರವ್ರು ಬಾಳ್ ಅವರವ್ರದ್ದು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? ಮತ್ ನಾವ್ ಮಾಡಿದ್, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆ ಮೋಹ ಅನ್ನೋದು. ನಹಿ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಹೇಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಮೋಹವೋ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಂಧ. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಆ ಬಲವಂತಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕುಟುಂಬದ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಚೇರಿನಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆದಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯಾಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದು. ಸಂಸಾರೇ ಪೂರ್ಣ ನಿಮಗ್ನ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ರು ನೀನ್ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅವ್ರೇನೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರ? ಎಲ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮರೀತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರವ್ರ ಬಾಳ ಅವ್ರವ್ರದಷ್ಟೇ. ಯಾರಿಗುಂಟು ಎರವಿನ ಸಂಸಾರ? ಇವೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಹೋದವ್ರನ್ನೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಬಾಳು ಹಾಳಾಗ್ಬೇಕೇನೋ ಆ ರೀತಿ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಇವ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು, ನಾನು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ರೆ ಆ ಆತ್ಮ ಯಾವ್ದು ಹೋಗಿದ್ಯೋ ಅದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತ? ಇವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ. ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಯ್ತೆಲ್ಲ. ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳ್ದ, ನಮ್ಮಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಪರಾಕ್ರಮಿ, ತಪಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಬೇಕಾದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ, ಆದ್ರೆ ಪರಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಅವರನ್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದಾಗ ರಾಮ ಏನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ದ್ವೇಷ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಶರೀರ ಇದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೇಳು, ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾವಣ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಉಂಟು, ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ, ಬಲ ಅಂತ. ರಾಮ ಕೂಡ ರಾವಣನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವಗುಣ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರದೋ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದು ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಇದು ಲೋಕದ ರೀತಿ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋ ಬಿಳಿ ಗೋಡೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುಕ್ಕು ಇದೆ,
ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಅಗಲಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರೋದು ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಬರೀ ಅದೊಂದೇ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತು? ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನೇ ಕಾಣೋ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಭಕ್ತ ದೋಷೇಶು ಅದರ್ಶನಂ ಅಂದ್ರು ದಯಾ ಶತಕದಲ್ಲಿ. ಭಕ್ತರ ದೋಷವನ್ನ ಭಗವಂತ ನೋಡದಂತೆ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಭೂದೇವಿ, ನೀಲಾದೇವಿಯರು ಭಗವಂತನನ್ನ ವಶೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವನು ಉದ್ಧಾರ, ನೀನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೋಷ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾರನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರು ಏನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ತಪ್ಪದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹುಡ್ಕೋ ಬದ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು? ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ನಾನು ಹಿತವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳದೆ ಇರುವಂತ ಪರ್ವ ಇದು. ಇರಾಪಹಲ್ ತನ ಕೇಳಿಲ್ವಣ್ ಕಣ್ಣ ನೀರ್ಕೊಂಡಾಳ್, ಆನಂದಾಶ್ರವಿಗೆ ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿ ಇರುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸದೃಶವಾದದ್ದು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿರುವುದು, ಸದೃಶವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಅಸದೃಶ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅನುಪಮ, ಅಪ್ರಮೇಯ, ಅದ್ವಿತೀಯ ಈ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು ಹೀಗೆ. ಅವನ ತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇನೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾವುದು ಆ ಮೊದಲನೇ ಮನ್ವಂತರ, ಸ್ವಯಂ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಸುತಪ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು, ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಅವನ ಪತ್ರ ಹೆಸರು ಪೃಷ್ಣಿ. ಆ ಪೃಷ್ಣಿ ಸುತಪ ಇಬ್ರುವೆ 10,000 ವರ್ಷ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 50,000 ವರ್ಷ ಇದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃತಯುಗ ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಸ್ಥಿಗತ ಪ್ರಾಣಾಹ. ರಾಮ ಇವನು ದಶರಥ 60,000 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಆಗಿನ ಕಾಲ ಹಂಗಿತ್ತು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಯಸ್ 100 ಅಷ್ಟೇ, 100 ವರ್ಷ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದುಂಟು. ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕಂಡವರು ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕಾದಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಕಣ್ಣು. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಕಣ್ಣು. ಅಂಗಣ್ ಶಂಗಣ್ ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣನ್ ಅರವಿಂದ ದಲಾಯತಾಕ್ಷನ್ ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋವ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂಗದೋಪಿವ ಯಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂ ತರಶುಚಿ. ಬರೀ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದು ಕೇಳೋದೆ, ಶ್ಲೋಕ, ವೇದ ಅಲ್ಲ. ಮಂತ್ರ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ. ಮಂತ್ರದಿಂದ ಸ್ನಾನ. ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೇನು, ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇವಳ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೃಷ್ಟಿ ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಕಣ್ಣು ಸರ್ವಕಾಲವೂ ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣವಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಅವನ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನದು ತಾನಾಗೆ ಏನ್ ನೀರು ಉಳ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು, 2 ಕಣ್ಣುಗೂ ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಕುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತಾವರೆಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳು ತೋರುವಂತೆ. ಈ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣೀರು ಸೇರಿ ಆಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ಬೆಳದಿಂಗಳಂತೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿಸೋದುಂಟೆ. ಅವಳು ಹತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೇನು ಇದೇ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪತಿಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ಅವಳೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಳು, ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದಾಗಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ದಿದ್ರ ಕೈಕಿ ಹೋದ್ಲಲ್ಲ ಕೋಪಗೃಹಕ್ಕೆ, ನಿನ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಮ್ಮ ನಾನು, ನೀನ್ ಹೇಳು, ಯಾರೋ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನರ್ಹನಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮೋಹ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ದಶರಥ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಹೇಳೋದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವ್ರದ್ದು ತೆಗಿಬೇಕೇನೋ, ಅವನು ವರ್ಣದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅವ್ನು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನೀನ್ ಬಯಸಿದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ನೀನ್ ರಾಜ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಅದು ಬೇಡ, ಇವಳನ್ ಪ್ರೀತಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಫಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಗೆಯೋದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಒಂದ್ ಗಾದೆ. ಈ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಹರಳಿನ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಿದಿದೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದು ಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಎತ್ತು. ಇನ್ನೇನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬರೋದು ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತೂಕಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ
ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಇರೋದು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಇನ್ನು ಅವನ ಕೃಪೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ ಸಿಗ್ತಾನೇನವನು? ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಕಡಿಯೋದು. ಬೆಣ್ಣೆ ಕಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಕರ್ಗೋಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಫಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಗೆಯೋದೆ ವೈವರ್ಣ್ಯವು ಅಷ್ಟು ಬಿಂದುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವಂತಷ್ಟೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಇವಳ ನಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ ನಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಇವಳು ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದಾಗಿದೆ. ಅವನಿಗೂ ನಷ್ಟ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ತನ್ನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬಂದವನನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ? ಭಗವಂತನಿಗೇನೆ. ಕೀಳರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಸುರಿಸುವುದಷ್ಟೇನೋ. ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾವಣಗಿಂತ ಪ್ರಬಲವ ಇವಳ ವಿರೋಧಿ ವರ್ಗ. ಉದೀರ್ಣಸ್ಯ ರಾವಣಸ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ತಾಯಿಯೋ ತಂದೆಯೋ ಸೇರಿರೋದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದಂತ ಐಶ್ವರ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಭಿವೃದ್ಧವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವಾದದ್ದು ಬೆಂದು ಹೋಗುವಂತೆ ಲಂಕೆಯನ್ನ ನಿರಸನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಒಂದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಲು ನೆನೆದರೆ ಬೇರು ಸಹಿತ ನಾಶ ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. பூர்ணமாகி மொத்தமாய் வேர் முதல் மாய்த்து ನೀರ್ ನುಮದ್ ಎನ್ನಿವಾಗಿ ಬೇರ್ ಮೊದಲ್ ಮಾಯ್ತು. ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಚಿಗುರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಅಹಂಕಾರ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಸಹಿತ ನಾಶ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಇವಳ್ ಮಾಳೆ ನೋಕ್ವನ್ನು ಮಾಟ್ಟೆಮ್ಮಿನೆ, ಇವಳ ರುಗ್ಧವಾದ ಕಟಾಕ್ಷ ಬಂದು ಅದಾದ್ರೂ ಉಳಿದಿರುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಶರೀರವಂತೂ ಪೂರ್ಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬರೀ ಮೂಳೆ ಚಕ್ರವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೊಂದಾದ್ರೂ ನೀನು ಉಳಿಸು ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಮಾಳೈ ನೋಕ್ಕೆ ಎಳೆ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಕ್ವನ್ನು ವಾಟೆನ್ಮಿನೆ, ಇವಳು ತಾನೇ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ನಾವು ತಾನೇ ದುಃಖಿಸ್ತೇವೆ. ಜೀವಿಸಿರಲು ಆಶಿಸುವ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆ ತಾನೇ ಈ ಆತ್ಮ. ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ಗೇನೆ. ಈಗ ನನಗ್ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು, ನಾನು ಒಪ್ಸಿ ಆಯ್ತು ನಿನಗೆ. ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನಾವು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಏನೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಕೊಟ್ವಿ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಮುರಿತಾರೋ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಾಳ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ನೀವು ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಾಂಚ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಮುರಿದಾಕ್ತಾರೋ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೋ. ನೀವು ಯಾಕೆ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಬಾದರ್? ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮರಿಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಯಾಕೆ? ಅವನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಸದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವನ್ ತಾನೆ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ. ನಿಗಮത്തിൽ ಈ ಅಂದಾಂಪತ್ತು ಮುಂದಿಂದು ಇರಂಡಾಂಪತ್ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ತಿರುಮಳಿ ಕಡೆಗೆ ನಿಗಮ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗು. ಇತ್ತಿರುವಾಯ್ಮೊழியில் ಅಭ್ಯಸಿಕ್ಕವಲ್ಲಾರ್, ಈ 10 ಪಾಶುರಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಸುವಂತವ್ರು. இவர் பிரார்த்தித்தபடியே நித்திய சூரிகள் திரளிலே போய் பொக்கு சர்வேஸ்வரன் திருவடிகளிலே சூட்டு நன் மாலை படியே திருமாலை சாத்தி ಅಡಿಮೈ செய்ய பெறுவர்கள் என்கிறார். ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಲ್ಲವರು ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಯಾರು ಆಳ್ವಾರ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಂತೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ನನ್ಮಾಲೆಗಳು ತೂಯನೆ ಮೆಂದಿವನ್ ನನ್ನೀರ್ ಆಟೆ. ಹಂಗೆ ಒಂದು ಪಾಶುರ ಏನು ಈ ಕಥೆನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇದು ಬರೋದು ಸುಟ್ಟು ನನ್ಮಾಲೆಗಳು ತೂಯನ ವೆಂದಿ ವಿಣ್ಣೋರ್ ನೀರಾಟಂದೂಪಂ ತಾ ನಿற்கவேங்கே ஓர் மாயின ஈட்டிய வெண்ணத்தோடு வெண்ணப்போந்து நிலத்து கண்கொண் ಕೊಟ್ಟಿರೈ ಆಡಿನೆ ಕೊತ್ತು ಅಡಲಾಯತ್ತಂ ಕೊಮ್ಮಿನುಕ್ಕೆ ತಿರುವಿರುತ್ತಂನಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. 16 ಉಪಚಾರಗಳು: ಆಸನ, ಅರ್ಘ್ಯ, ಪಾದ್ಯ, ಆಚಮನೀಯ, ಸ್ನಾನ, ವಸ್ತ್ರ, ಧೂಪ, ದೀಪ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತ ಧೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ದಿವ್ಯವಾದಂತ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಹೊಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ದೂರಸಿ ದೂರ್ವಂತಂ ಅಂತ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಗೆನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಇದೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮರಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಆ ಹೊಗೆನಲ್ಲಿ. ಇವರು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೀಪ ತಗೊಂಡು ತದ್ವಿಷ್ಣು ಆಫ್ ಪರಮಂ ಪದಗಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಧೂಪದ ಹೊಗೆನಲ್ಲಿ ಧೂಪದಾಗಿ ದೀಪ ಹಿಡ್ದಿರೋದಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಈ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ, ದೇವಕಿ ಮಗನ ಹುಡ್ದ, ಯಶೋದೆಗೆ ಅವನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಸನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ, ಮಹಾಭಾರತವನ್ನ ನಡೆಸ್ದ. ಮಣ್ಣಿನ್ ಭಾರಂ ಮೀಕ್ಕುದರ್ಕೆ ವಡಮದುರೆ ಪಿರಂದಾನ್, ಕಣ್ಣನಲ್ಲಾಲ್ ದೈವಂ ಇಲ್ಲೈ, ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ ಭಾರ, ಭೂಭಾರ, ಯಾವಾಗ ಅಧರ್ಮಿಗಳು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಭೂಮಿಯ ಭಾರವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಇವನು ಹುಡ್ತಾನೆ. ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಪರಿತ್ರಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚದುಷ್ಕೃತಾಂ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಹಾಗೆ ಬರುವಂತವನು. ಸೊ ಇವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಅಳ್ವಾರಗಳು ಹೇಳಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ದೀಪ ತೋರೋಷ್ಟ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಮುಗಿಸಿ ಭೂಮಿ ಭಾರ ಮುಗಿಸಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಂತವನು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. 11ನೇ ಪಾಶುರ. வாட்டமில் புகழ் வாமனனை இசை கூட்டி வன் சடகோபன் சொல் அமைப்பாட்டு 1010 அடிசுட்டலாகும் ಅಂದಾಮಮೇ. ವಾಟಂ ಇಲ್ ಪುಹಳ್, ಬಾಡಿ ಹೋಗೋಣವು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಗುಣೋತ್ಕರ್ಷವುಳ್ಳಂತಹ ವಾಮನನೈ, ವಾಮನ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ವನ್ ಷಡಗೋಪನ್, ಉದಾರರಾದಂತ ಆಳ್ವಾರ್, ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಇಶೈ ಕೋಟಿ, ಇಶೈ ಅಂದ್ರೆ ಗಾನ, ಇಶೈಪ ಇಯರ್ಪ ಅಂತ ಎರಡು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಶೈಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಹಾಡಬಹುದು. 4,000ದಲ್ಲಿ 3,000 ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದು. ಬರೀ ತಿರುಪಾಯಿ ಒಂದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಯರ್ಪ, ಅದು ಒಂದು ಏಕನಾಥ ಇದ್ದಂಗೆ, ಒಂದೇ ತಂತಿ ಇರೋ ತಂಬುರಿ ಮೀಟ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು, ಒಂದೇ ರಾಗ, ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗೆ ಇಯರ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಧಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದರಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ತಿರುವಂದಾದಿ, 2ಾம் ತಿರುವಂದಾದಿ, 1ಾம் ತಿರುವಂದಾದಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದು. ಇಶೈ ಕೂಟಿ, ಗಾನ ಸ್ವರದೊಡನೆ ಕೂಡಿಸಿ, ಶೊಲ್ ದಯಪಾಲಿಸಿದಂತ ಅಮೈ, ಲಕ್ಷಣ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಪಾಠ 1010 ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ 1,000 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 20 ಈ ದಶಕದಿಂದ ಆಡಿ ಆ ವಾಮನಮೂರ್ತಿಯ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿ, ಅಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ಚರಣ, ಆಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಥವಾ ನರ್ತನ ಮಾಡೋದು. ಅಡಿ ಅವನ ವಾಮನ ಅವನ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಧಾಮ, ರಮಣೀಯವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಶೂಟಲ್ ಆಹುಂ, ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಫಲಶ್ರುತಿ ಇದು ಕೀಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. வாட்டமில் புகழ் வாமனனை இவ்வளவிலே வந்து முகம் காட்டத்திலனாகில் அவன் புகழுக்கு வாட்டம் வந்ததிரே, வாமனனை தன்னுடைமை பெருகைக்கு இருப்பாளனாம் அவனிரே. இசை கூட்டி പരിമളത്തോടെ പൂവലരുമാ പോലെ ഇശയോടെ പുണ്ടതായിട്ട് വൻ ഷടഗോപൻ ചൊൽ ഉദാരധീർ മുനിഹി എന്നുമാ പോലെ മാനസ അനുഭവം അன்றிக்கு വാചികമാക്കി നാട്ടை வாழ்வித்த ഔദാര്യം அமை பாட்டோராயித்து அமைவு ஷமைவாய். ശബ്ദാർത്ഥങ്ങൾ நிறைந்திருக்கை, இப்பால் இத்தியாதி 20ஐயும் அபியசிக்க வல்லவர்களுக்கு செவ்வி மாலையை கொண்டு அவன் திருவடிகளிலே நித்திய கைங்கரியம் பண்ணி பெறலாம்.
கைங்கரியம் பண்ண வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு அது பெறாமையாலே போலே காணும் இவ் ஆத்மாவை எல்லாம் பிறந்தது பிதர்தனம் புத்திரனுக்கு பிராப்தமாமா போலே இவ் ஆத்தாமை எல்லாம் வந்த கிளேசம் இது கத்தவர்களுக்கு அனுபவிக்க வேண்டாதே அடியார்கள் குழாங்களை உடன் கூடுவது என்று கொலோ என்று ஆசைப்பட்டபடியே ಅತ್ತಿರುಳಿಲೆ போய் புக்கு ಅನುಭವಿக்க பெறுவர் ಎನ್கிறாರ್. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಈ ತಿರುವಾಳ್ಮೇಳೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲವರು ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಂತೆಯೇ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಶುಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ದಿವ್ಯಾದ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ವಾಟ್ಟ ಮೇಲ್ಪುಹಳ್ ವಾಮನನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವನ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಬಾಡುವಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ. ವಾಮನನೈ ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ಯಾಚಕನಾಗ್ಲಿಲ್ವೇ? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು. ವಾಮನ ಯಾಚಕನಾದ. ಯಾರ್ದದು ಸ್ವತ್ತು? ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತಾಃ ಮಾಗೃದಃ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿದ್ಧನಂ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್. ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ, ಸಮಸ್ತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಅವನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ಮೂಲತಃ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಪರೈಟರು, ಓನರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಭಗವಂತ. ಅವನ ಲೋಕವನ್ನ ಅವನೇ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ ತನಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳದ್ನು. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅವನ ಲೋಕ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಂದ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಮಾನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಾಗಿ ಇವನೋಗಿ ದಾನ ಕೇಳಿ ಬಂದದ್ದು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. வாமனனை தன்னுடைய பெருகைக்கு இறப்பாளானாமவனிரே இசை கூட்ட பரிமளத்தோட பூவலர்மா போல இசையோட புணர்ப்பதாய்த்து வன் செடகோபன் சொல். ಅವನ ಮುಖ ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಬಾಡುವಿಕೆ ಬರುತ್ತಷ್ಟೇ. ವಾಮನನೇ ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವನ ಯಾಚಕನಾದ. ಇಶೈ ಕೊಟ್ಟಿ ಪರಿಮಳದೊಡನೆ ಹೂ ಅರಳುವನಂತೆ ಗಾನದೊಡನೆ ಸೇರಿದ್ದಾಯ್ತು. ವನ್ ಚಟಗೋಪಂಚಲ್ ಉದಾರಧೀರ್ ಮುನಿಹಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾನಸ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಚಿಕವನ್ನಾಗಿಸಿ ನಾಡನ್ನ ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದಂತ ಔದಾರ್ಯ. ಅಮೈಪಾಟ್ ಅವ್ರ ಆಯಿರತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಇಪ್ಪತ್ತಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ದಶಕವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಲ್ಲವರು ಭವ್ಯವಾದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಅದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದದ್ರಿಂದಲೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂತಾಪ ಎಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಪಿತೃಧನವು ಪುತ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವಂತೆ ಈ ಸಂತಾಪದಿಂದ ಬಂದ ಕ್ಲೇಶವನ್ನ ಇದನ್ನು ಕಲಿತವರು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅಡಿಯಾರ್ಗಳ್ ಕುಳಾಂಗಳೈ ಉಡನ್ ಕೂಡುವುದು ಎಂದುಗಳೋ ಎಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಭಾಗವತ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪುಷ್ಯತೆ ಎಸ್ಸೆ ನಗರೆ ರಂಗಯಾತ್ರಾ ದಿನೇ ದಿನೇ, ಪ್ರತಿದಿನ ರಂಗಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಆಸೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಲಶೇಖರ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋ ಭಾಗ್ಯನ ಪಡಿತಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. முதல் பாட்டில் ஆஷ்டிதராபத்தே செப்பேடாக உதவும் சுபாவனானவன் இவளுடைய ஆபத்துக்கு வந்து உதவுகிறல் என்றாள். இரண்டாம் பாட்டில் விரோதியுண்டே என்று நினைவாக பாணனுடைய பாகுவனத்திலும் வலிதோ இவள் விரோதி என்னாள். மூன்றாம் பாட்டில் இப்படி செய்ய நினைத்த நீர் முன்பு அச்செயலை என்றிய செய்தீர் என்றாள். நாலாம் பாட்டில் அது பொறுக்க மாட்டாமல் அது தன்னையே உபகாரகமாக சொல்லான் என்றாள். அஞ்சாம் பாட்டில் அவ்வளவிலும் வாராமையாலே நிர்தயன் என்றாள் திருத்தாயார். ஆறாம் பாட்டில் அது பொறுக்க மாட்டாமல் கெடுவாய் ஆகரத்தில் தகவு மதுக்குமோ அதோ நம் குறை காண்கின்றாள். ஏழாம் பாட்டில் அவன் குணஹானி தன்னையே குணமாக கொள்ளும்படி இவளை வஞ்சித்தான் என்றாள். எட்டாம் பாட்டில் உம்மை அபாஸ்ரயமாக பத்தின இவள்
படும் பாடே இது என்றார். 9ஆம் பாட்டில் இவள் பேத்தீர் நீர் செய்தருள நினைத்திருக்கிறது என்ன என்றாள். 10ஆம் பாட்டில் சேஷித்தது நோக்கொன்றுமே ஆயிற்று, இது ஒன்றையும் நோக்கிக் கொள்ளீர் என்றாள். நிகமத்தில் திருவாய்மொழியை அபியசித்தார்க்கு பலம் சொல்லி தலை கட்டினார். ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಜಿಆರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಆಪತ್ತಿಗೆ ಶಾಸನ ಇಟ್ಟಂತೆ ಬದುಕುವ ಸ್ವಭಾವದವನು ಇವಳು ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒದಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಾಳೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿ ಉಂಟಷ್ಟೇ ಅಂತ ನೆನೆದಾಗ ಬಾಣನ ಬಾಹು ಬಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇವ ಪ್ರಬಲವೋ ಇವಳ ವಿರೋಧಿ. ಬಾಣನ 1000 ತೋಳ್ ತುಣಿತಾನ್, ಯಾಕಾಗಿ? ಮೊಮ್ಮಗನಿಗಾಗಿ, ಅನಿರುದ್ಧನಿಗಾಗಿ ವಿಷಯನ ಕೈ ಹಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ನೆನೆದ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದು. 4ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅದನ್ನೇ ತನಗೆ ಉಪಕಾರಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಾರೆ. 5ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟರವರೆಗೂ ಬಾರದೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿರ್ದಯಿ ಅಂತಾಳೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ನಾಯಕಿಯ ತಾಯಿ. 6ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಕೆಡುತ್ತೀಯೇ, ಮೂಲದಲ್ಲಿ ದಯೆ ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವುದೋ ಅದು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂನತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ ಎಂದು. 7ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಗುಣಹಾನಿಯನ್ನೇ ಇವಳು ಗುಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಇವಳನ್ನ ವಂಚಿಸಿದ ಅಂತಾಳೆ. 8ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಇವಳು ಪಡುವ ಪಾಡ ಇದು ಅಂತಂದು. 9ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಇವಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು, ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಏನ್ ನೆನೆದಿರೋದೇನು ಅಂತಂದು. 10ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಗಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಅವನ ದಿವ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷ ಒಂದೇ. ಇದೊಂದನ್ನಾದ್ರೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತಾಳೆ. ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಈ ದಶಕವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಫಲವನ್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 2ಆம் பத்து 4ஆம் ದಶಕ ಅದು ಮುಗಿಯಿತು. ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಜಿಆರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. 5ஆம் பத்து 2, 5 ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಇಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಬವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.